हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैगनीफिसेंट लर्निंग। किवें चल रही है सब दी पीएस टैट की तैयारी। आई होप तुहानूं जिहड़ियां क्लासेस असीं बनाईआं ने वो पसंद आ रही होणगियां। अज असीं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी पियाजे दी करन जा रहे हैं। अगर तुसीं किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुसीं इस थ्योरी नूं स्किप नहीं कर सकते। ये थ्योरी बहुत ही ऐसी थ्योरी है जिहड़ी कि पेपर दे विच हमेशा पूछी ही जाती है। इस थ्योरी दे विच असीं सब तो पहला गल करांगे जीन पियाजे द्वारा दित्तियां गईयां 4 महत्वपूर्ण स्टेजिस किहड़ियां-किहड़ियां ने। पंजाबी दे विच पूरी थ्योरी रहण वाली है, सो जरूर देखनी है पूरी एंड इन्नी मेहनत नाल तुहाडे लई बनाई गई है। सैकेंड चीज़ असीं गल करांगे 4 इंपॉर्टेंट जिहड़े प्रोसैसिस दिते गए ने, स्कीमा हो गया, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन ते इक्विलिब्रेशन। और लास्ट दे विच असीं वन लाइनर्स 4-5 पॉइंट्स ने इंपॉर्टेंट जिहड़े कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ने जी। और हुण असीं वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो जिहड़े पियाजे सीगे कि स्विस साइकोलॉजिस्ट सीगे, इन्हां दी थ्योरी जिहड़ी है और इन्होंने इस थ्योरी दे विच मेनली यही गल कीती कि जिहड़े बच्चे ने वो अपने आले दुआले जो भी उन्हों का संसार है उसके बारे अपनी समझ नूं किवें विकसित करते हैं अते किवें ज्ञान का निर्माण करते हैं तो उसनूं वरतते हैं। ठीक है जी। हुण असीं अपने 4 स्टेजां की गल करते हैं, जिन्हां दे विचों फस्ट स्टेज है संवेदी गतिआत्मक पड़ाव, जो कि जन्म तो लैके 2 साल तक का पड़ाव है। सो इन्हों सीरीयल के विच तुसीं याद रखना, उल्टा फुलटा नहीं करना है। फस्ट स्टेज संवेदी गतिआत्मक दी है। नैक्सट जी सैकेंड स्टेज है पूर्व किरिया प्रणाली 2 तो 7 साल तक। थर्ड है स्थूल किरिया प्रणाली 7 तो 11 साल तक के बच्चे इस स्टेज के विच आउंदे ने, ते रस्मी किरिया प्रणाली के विच 12 साल तो उम्र वध वाले जिहड़े बच्चे ने स्टेज के विच आउंदे ने। नैक्सट पियाजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गल सानूं कह के जांदे ने कि एक पासे चाइल्ड है, दूजे पासे अडल्ट है, कोई भी बालग है, दोनों के सोचण की जिहड़ी क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। ऐदा नहीं है कि बच्चे साडे तो घੱਟ सोचते हैं, बल्कि सोचते दोनों की है सेम ही है। उन्हों की जिहड़ी क्वालिटी है सोचण की वो सेम है। ठीक है, जिहड़ी क्वांटिटी है वो की है सेम है। एक पासे साडे कोल चाइल्ड है, दूजे पासे साडे कोल की है अडल्ट है। बच्चे क्वांटिटी की है सेम ही रहेगी, जिन्ना असी सोचते हैं उन्ना ही बच्चे सोचते हैं। बट बच्चों की सोचण की क्वालिटी दे विच ते अडल्ट की सोचण की क्वालिटी की है दोनों की डिफरेंट है। समझ रहे हो मेरी गल? चाइल्ड की ते अडल्ट की क्वांटिटी दोनों सेम ही मात्रा दे विच सोचते हैं। ऐदा नहीं है कि बच्चे साडे नालों घੱਟ सोचते हैं, बट दोनों की क्वालिटी डिफरेंट है। बच्चों के सोचण की क्वालिटी अलग है तो अडल्ट की सोचण की क्वालिटी अलग है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसनूं बिल्कुल नहीं भुलना, याद रखना है। हुण असीं 1 बाय 1 स्टेजिस नूं पढ़ते हैं। साडे कोल जिहड़ी फस्ट स्टेज है संवेदी गतिआत्मक पड़ाव दी है, जो कि जन्म तो लैके 2 साल तक की है। हुण असीं देखांगे स्टेज दे विच बच्चे दे विच किहड़े-किहड़े बदलाव देखण नूं सानूं मिलदे ने ते किहड़ियां-किहड़ियां मुख विशेषतावां ने। सब तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है इस स्टेज दे विच कि जिहड़े बच्चे ने अपने ज्ञान इंद्रियां द्वारा सीखते हैं। साडे अंदर 5 सेंस ऑर्गनस ने जिन्हां दे द्वारा इस स्टेज दे विच बच्चे सीखते हैं। अगर उन्होंने अपनी गल सानूं समझानी है तो वो रो के दसणगे, है ना। अगर उन्होंने भुख लगी होएगी, जो भी उन्होंने अपनी गल दूजिਆਂ ਨੂੰ समझानी है तो अपने सेंसिस के थ्रू ही समझानी है। हथ पैर मारदा है। ठीक है, नैक्सट अपने को पॉइंट आ जाता है ऑब्जैक्ट परमानेंस। इस स्टेज के जिहड़ा बच्चे दी जिहड़ी ऑब्जैक्ट परमानेंस वो भी विकसित हो चुकी होंदी है। 8 महीने की स्टेज के बच्चे ने पता चल जाता है कि जिहड़ी कोई भी वस्तु है, मान लो अगर उसकी अखां तो दूर कर देने हो तुसीं तो उसनूं यही लगेगा कि हाँ वो हले भी एग्जिस्ट करती है। ऐदा नहीं है कि वो अगर मेरे सामने नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। सपोज एक बच्चा है वो फोन ते खेल रहा है ना, आप उस तो फोन जिहड़ा खो लैंदे, आप कह दिंदे हैं कि फ़ोन खो गया या फिर कोई लै गया, है ना। तो वो की है लभन की कोशिश करनगे दोबारा, हाँ भी नहीं फ़ोन कित्थे नहीं गया हैगा, तुसीं लुकाया, तुसीं मैनूं झूठ बोल रहे हो। यानी कि उस बच्चे दे विच की ऑब्जैक्ट परमानेंस की जिहड़ी प्रॉपर्टी है या फिर योग्यता है वो विकसित हो चुकी है। नैक्सट है स्वै मानता। जिहड़े बच्चे ने वो अपने आप नूं अपने आप के बारे उन्होंने पता चल जाता है। तो इमिटेशन मुलतवी नकल, यानी कि उन्होंने जिहड़ी नकल करने की योग्यता वो भी विकसित हो जाती है। जिहड़े बच्चे ने वो जिहड़े अपने वड्डे हुंदे ने उन्हां तो नकल करके अपने आले दुआले दे बारे जिहड़ी जानकारी हासिल करते हैं। सो यही गल आ गई कि 8 महीने के जिहड़े बच्चे ने वस्तु की स्थायता नूं समझ लैंदा है। सो अपने कोल फस्ट स्टेज दे विच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किहड़े-किहड़े सीगे। फस्ट पॉइंट अपने कोल उही है कि यह जिहड़ी स्टेज है जन्म तो लैके 2 साल तक की हुंदी है। दूजा पॉइंट यह है कि यह सेंसरी मोटर, यानी कि जिहड़ा बच्चा अपने ज्ञान के द्वारा अपनी ज्ञान इंद्रियां के द्वारा सीखता है। थर्ड पॉइंट अपने को है कि वस्तु स्थायिता की जिहड़ी
ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅਡਲਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਨਕਲ ਕਰਕੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਵ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪਲੱਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣੀ ਉਸਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਸਿੰਬਲਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਪਲ, ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਪਲ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਿਡੌਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਦੀ ਸਟੇਜ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ, ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਵ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹਾਲੇ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਸਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਥੂਲ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਔਰ 7 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਠੋਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਠੋਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਐਪਲ, ਬਨਾਨਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਰੂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਟੇਸਟ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦਿੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 2 + 3 5 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 3 + 2 ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 5 ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ 5 + 2 10, 5 × 2 10 ਹੈ, ਤਾਂ 2 × 5 ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 10 ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਥੂਲ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, 7 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੋਰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਸਮੀ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ ਦਾ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਹੀ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ 2 ਬੋਲਸ ਨੇ, 2 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ
ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਹੈ ਨਾ, 4 ਬੱਚੇ 4 ਪੀਸ ਕਰ ਲਏ, ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਸਟੇਜਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਜੇ ਵੀ, ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਕੀਮਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੀਮਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਕੀਮਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਏਗਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਔਰ ਮੀਨੂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਮੀਨੂ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਔਡਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਮੀਨੂ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਔਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕੀਮਾ ਆਰ ਬੇਸਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਆਫ ਸੱਚ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਮੋਡਲਸ ਐਂਡ ਅਨੇਬਲ ਅਸ ਟੂ ਫੋਰਮ ਐਨ ਮੈਂਟਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਉਸਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਕੀਮਾਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੀਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਕੀਮਾ ਕੀ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਆਫ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ। ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵੇ ਆਫ ਸਕੀਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੇ ਆਫ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੌਲੇਜ। ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਬੈਠਿਆ, ਮੀਨੂ ਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ indeed it is useful to think of a schema as a units of knowledge each relating to one aspect of the world, including objects, actions and abstract concepts। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਕਸ਼ਨਸ, ਸਾਡੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਕਨਸੈਪਟਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈ। ਹੁਣ ਪਿਆਜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵਜੰਮਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੀਮਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਜਾਤ ਸਕੀਮਾ ਬੋਧਾਤਮਕ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਮ
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਆਜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੂਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਸਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਰਿਫਲੈਕਸ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਸੀਮਿਲੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਤਮ ਸਾਤੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਜੇ, ਇੱਥੇ ਪਿਆਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਧਾਤਮਕ ਸਕੀਮਾਂ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੋਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਾਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸੀਮਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਡ ਕਰਨਾ। ਸਪੋਜ਼ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟੀਐਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੂਗਲ ਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਟੀਐਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੀਮਿਲੇਸ਼ਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡੌਗ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ETT B.Ed ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਸਦੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡੌਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਡੌਗ ਡੌਗ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਡੌਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੈਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਬਟ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਡੌਗ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੀਮਿਲੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਧਾਤਮਕ ਸਕੀਮਾਂ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਬੋਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਐਸੀਮਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਕੇ ਇਕੁਬਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੁਬਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਇਕੁਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਸਇਕੁਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਸੀਮਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਕੁਬਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਊ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਡਿਸਇਕੁਬਲੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ।
ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਰੋਲ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਥੋਟਸ ਡਰਾਈਵਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸੋ ਪਿਆਜੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਿਆਜੇ ਅਤੇ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਲੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਆਜੇ ਅਤੇ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਆਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਬਟ ਪਿਆਜੇ ਕੀ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿਆਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਟਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਤੋਂ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਟ ਦੇਅਰ ਓਨ ਨੌਲੇਜ ਅਬਾਊਟ ਵਰਲਡ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੀਮੀਲੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਅਤੇ ਕੋਹਲਬਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।